آج کافی دنوں کے بعد کووڈ کی وجہ سے ہم آپ سے نہیں مل پائے، اور چونکہ کووڈ چل رہا ہے تو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے بار بار جو ہے پریس کانفرنس یا ہمارے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے وہ ڈیفر کرتے رہے۔ جو آج کا جو ہماری پریس کانفرنس ہے، دس از آف 6 پوائنٹ ایجنڈا، اور یہ پریس کانفرنس بلانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری بات جو ہے ایک منظم اور ایک ڈیسنٹ وے سے سرکار تک پہنچ جائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کووڈ کے حالات کہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ روڈوں پہ آئیں۔ 6 پوائنٹ ایجنڈا پریس کانفرنس میں ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس رکھے ہیں، کچھ 6 ہم نے اس میں کرکس بنا کے رکھا ہے ایسا، تاکہ سرکار تک پہنچ جائے اور ان کو بھی آسانی ہو جائے ٹائم بائی ٹائم ان مسئلوں کو حل کرنے کی۔ سب سے پہلی بات میری ریکویسٹ رہے گی، گزارش رہے گی اعلیٰ حکام تک، پرٹیکولر ہانریبل لیفٹیننٹ گورنر جو ہمارے ہیں منوج سنہا جی، ورتھی ایڈوائزرز ورتھی چیف سیکرٹری سے، بہت ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر سیکٹریٹ لیول تک بہت سارے آفیسر صاحبان پچھلے 2 سال سے ان کی جو میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہے، 4 سال 5 سال 6 سال کسی کے ہو گئے ہیں، کوئی ریشفل نہیں ہوا ہے۔ اس سے ایک جو آفسز میں ہے ایک مافیا سسٹم سا، ایک لابیزم سا بن گیا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے آفیسر سے، بیوروکریٹ سے ملے، ٹاپ آفیشل سے ملے، ہم نے ان سے بہت بار یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ریشفل کیجئے باٹم ٹو ٹاپ، تاکہ ایک سسٹم جو ہے سٹریم لائن ہو جائے، لیکن کہیں ہمیں نہیں لگ رہا ہے اس پہ کوئی کام ہوا۔ سب سے پہلی ہمیں یہ ریکویسٹ رہے گی کہ یہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے سرکار کو، تاکہ جو ہے مسئلے حل ہو جائے۔ دوسری بات، ایک امپلائی جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، ایک امپلائی جو ہوتا ہے اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی سوسائٹی کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، اس لیے میری ریکویسٹ یہ رہے گی کہ جب ایک امپلائی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اس سے سوسائٹی کو ہی بینیفٹ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارا یہ پہلا سب سے ایجنڈا جو آپ آج کل دیکھتے ہو پروٹیسٹ ہو رہے ہو یا پریس کانفرنس بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے ڈیلی ویجرز کا۔ اس میں سرکار کو پتہ ہے ایشو کیا ہے، اس کے لیے کنکریٹ سٹیپس اٹھائے جائیں اس کو ریزالو کرنے کے۔ اور دوسرے ساتھ CPW ایجوکیشن محکمے میں 7,500 ہیں۔ UT بننے سے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں CPWs کا، کیونکہ ان کو اس سے پہلے فی ہم لیتے تھے، اسکولوں میں فی ریسیو کی جاتی تھی، کسی بچے سے 100-150، تو اس کو جو ملا کے ہے اس فی کو ان CPWs کے جو ہے سیلریز منتھلی ویجز پرووائڈ کیے جاتے تھے، لیکن UT بننے کے بعد وہ فی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب ہم بچوں سے فی وصول نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ 400,000 نہیں مل رہا ہے CPWs کو، 7,500 لوگ جو ہیں وداؤٹ اینی ویجز اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی ریہیبلیٹیشن پالیسی کی جائے تاکہ ان کو بھی وقت پہ ملے۔ آشا ورکرز، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ میڈیا حضرات جو اکثر جاتے ہیں، آشا ورکرز گھر گھر گئے، انہوں نے گھر گھر جا کر انرولمنٹ کی، رجسٹریشن کی، آدھار کارڈ کی، ویکسینیشن ڈرائیو میں ان کو ہر جگہ پہ استعمال کیا، جہاں پہ ایک ہیلتھ ورکر نہیں جا سکا، ڈاکٹرز ان کو کال کر کے ولیج پر جو گاؤں میں کوئی بھی ہوتا تھا اس کے گھر جا کر آدھار کارڈ نمبرز ریسیو کیے، انہوں نے اس پہ کام کیا، فرنٹ لائن ورکرز کام کیا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ، ہر کسی ہیلتھ ورکر کو الاؤنس دیا گیا، لیکن آشا ورکرز کو کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا۔ اگر پورے ہندوستان میں ہر جگہ ملتا ہے تو JNK UT میں ایسا کیوں نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار سے گزارش ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو جو ہے اس زمرے میں جلد سے جلد لایا جائے۔ اگر NRHM کے تحت یہ بھی کام کرتے ہیں، اگر NRHM کے تحت دوسرے ملازمین بھی کام کرتے ہیں، ان کو اس زمرے میں لانا چاہیے، یہ ہماری سرکار سے اولین ترجیح اس میں دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں سارے معاملات نہیں پڑھ پاؤں گا، اب میں کرکس بتاؤں گا آپ کو کہ ان کون سے پیچیدہ معاملات ہیں اس وقت جس کی وجہ سے ملازمین پریشان ہیں۔ ہمارے کالجوں میں کام کرنے والے PhD MPhil جو ہیں لیکچررز، کنٹریکچول لیکچررز کام کرتے ہیں، سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ لداخ UT میں نے اس سے پہلے بھی کہا، لداخ UT میں 60,000 کے قریب ان کے سیلری ملتی ہے، لیکن JNK UT میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات، ان کے لیے کورٹ نے ڈائریکشنز ایشو کر دیے ہیں کہ ان کو جو ہے کنٹینیو کر کے ان کے معاملات حل کیے جائیں، لیکن اس کورٹ آرڈر کو بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن۔ انہوں نے ڈیسیو کیا ہے گورنمنٹ کو، وہ پراپر جو آفیشلز ہیں بلو لیول وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہائر ایجوکیشن میں، وہ ڈیسیو کرتے ہیں ہائر آفیشلز کو، گورنمنٹ کو ڈیسیو کرتے ہیں، کورٹ آرڈر کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں۔ اس معاملے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہو بہت سارے محکموں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ایجوکیشن میں ٹیچرز جو ہے اس وقت 160 کے قریب ٹیچرز کووڈ ڈیوٹی میں ایئرپورٹ میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اسکریننگ، وہاں پہ ٹیسٹنگ وہی کرتے ہیں، ویکسینیشن سینٹرز۔ اگر سب کو الاؤنسز دیا گیا، اگر ہیلتھ ورکرز کو کام کے لیے الاؤنسز دیا گیا، اس زمرے میں ان کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ
यही नहीं, मैं और सरकार से गुजारिश करता हूं कि सरकार एक कमेटी बनाए। अगर सरकार को मुलाजमीन के मसले हल करने में दिलचस्पी है तो सरकार एक कमेटी बनाए। वो कमेटी जो होगी वो एक आला अफसर उनकी कमेटी बनाई जाए और उसमें हर किसी डिपार्टमेंट से फीडबैक लिया जाए किसका क्या मसला है। एक साथ वन टाइम इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा, धीरे धीरे इस पर काम हो जाएगा। लेकिन जब सरकार लचक नहीं दिखाती है, जब सरकार की तरफ कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती है तो हम मजबूर हो जाते हैं, फिर वो स्टेप उठाने में हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम प्रेस आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देखिए किन मुश्किल हालात में यहाँ के मुलाजमीन ने काम किया, चाहे मौसमी हालात हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ़, हर किसी महकमे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पीडीडी बर्फ़ जो पड़ती है तो पीडीडी सामने रहती है। हेल्थ वर्कर्स ने कोविड-19 में काम किया, लेकिन सरकार ने मुलाजमीन के लिए इस मसले में क्या किया? एक गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा रहा है। मुलाजमीन के हवाले से सोसाइटी में एक गलत इमेज बनाई जा रही है JNK UT में कि मुलाजमीन यहाँ के काम नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरी सरकार से एक सवाल है मेरा सरकार से, जब भी कोई कवानीन बनते हैं, जो हायर ऑफिशियल्स कवानीन बनते हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं एक छोटे मुलाजिम पर? क्या वो कवानीन उसकी जो बली का बकरा है छोटा मुलाजिम बनता है? हर कोई कवानीन जो इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो छोटे मुलाजिम पर होता है और उसी से जो है जवाबदेही तलब की जाती है। क्या जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट साहिबान हैं, मैं नहीं सारों पे इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएपों पे डिपार्टमेंट चलाते हैं, आज भी व्हाट्सएपों पे महकमे चलते हैं। क्या ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात नहीं है? एक छोटा मुलाजिम क्लास 4 जवाबदेह है, एक टीचर जवाबदेह है, एक आशा वर्कर जवाबदेह, एक डिलीवेजर कैजुअल लेबर जवाबदेह है। क्या बड़ा मुलाजिम जवाबदेह नहीं है? क्या उनके लिए कोई कवानीन नहीं है? इसलिए मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि एक कमेटी बिठाई जाए और सबसे इसके लिए जवाब तलबी की जाए। अगर सब वर्कर्स ने, चाहे पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कोविड के दौरान, फ्लड्स के दौरान हर किसी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये इसको भी एंडोर्स करना चाहिए सरकार को। मैं आपकी वसादत से इन कुछ अल्फाजों में इसका निचोड़ बताना चाहता हूँ। चाहे कॉलेज कल्चरल लेक्चरर्स हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे हमारे डिलीवेजर्स हो, चाहे हमारे CPWs हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, जिनका कंट्रीब्यूशन है इस कोविड में, जिनका कंट्रीब्यूशन है इन हालात में, उनको जो है अपना हक मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार को ये सोचना चाहिए अगर इंसाफ देना हो तो इंसाफ देने के लिए आपको वो रस्सी पकड़नी पड़ेगी जिससे सबको इंसाफ मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ अफसर साहिबान ऐसी रूम्स में बैठकर व्हाट्सएप्स के ज़रिए से काम चलाते हैं। फील्ड में कोई काम होता नहीं है, मुलाजमीन इसीलिए परेशान है। मुलाजिम नहीं है, जब एक मुलाजिम कोविड में अपना काम करने के लिए निकला, फ्लड्स में अपना काम करने के लिए निकला, जब एक मुलाजिम आपको भी पता है, आप एज मीडिया पर्सन हो, आपके साथ भी मुलाजिम रहते हैं, आप जब काम करते हैं आपको पता है, आप इन हालात से ज़्यादा वाकिफ़ हो, यहाँ के हालात से, किस तरह से मुलाजिम को काम करना पड़ा। हमारे मुलाजिम ने सेक्रीफाइस किया है। जब अब हम डिमांड्स लेके आते हैं तो एक नोशन गलत क्रिएट किया जाता है कि हमारे मुलाजिम जो हैं इन्होंने ये जो मोटी तनख्वाहें लेकर काम नहीं करते हैं। क्या वो मुलाजिम NYC एक है? ये एक बदकिस्मती की बात है। NYC एक ग्रुप है 8,500 का, 2,500 रुपये वो काम करते हैं। किसी को DC ऑफिस में, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट में, किसी को कहीं कहीं लगा दिया गया है। कोई भी ड्यूटी हो 2,500 रुपये में काम करते हैं। उनके लिए भी कोई एनहांसमेंट नहीं हुई है आज तक, बार बार हम आपकी वसादत से बता रहे हैं। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट GRs बहुत लोग, उनका भी अभी तक कोई इशू हल नहीं हुआ है। हमारा एक ही ज़रिया है मीडिया, जिसके ज़रिए आज हम ये बात सरकार तक पहुँचाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर से कन्फ्रंटेशन ले, रोडों पे आए अपनी जायज़ मुतालबात को लेकर। इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारा हक बनता है हम जायज़ मुतालबात लेकर आएँ, लेकिन हम फिर से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, हर किसी मसले पे अपना जो पर्सनल इंटरवेंशन करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं वो बात करें। हमें उनसे बात करनी है, हमें मौका दिया जाए कि अपनी जो ख्यालात हैं उन तक पहुँचाएँ, हमारे क्या मामलात हैं, ताकि दोबारा हमें रोडों पर आने की जो है मजबूरी ना पड़े, हम दोबारा से ना आएँ। इसके साथ साथ मैं आपसे आखिरी गुजारिश करता हूँ, बदकिस्मती की बात है SRO केस, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। SRO केसेस में उनके घर का कोई एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट किया जाता है। मैं सेक्रेटरीट बहुत बार गया, मैंने वहाँ देखे कुपवारा से वहाँ से फीमेल्स आती है, अनंतनाग से फीमेल्स आती हैं, उनके घर की वो जिनका घर से वो एम्प्लॉय की डेथ हो गई, SRO केसेस को फॉलो करते हैं। पिछले 3 साल से वो फॉलो करते आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में SRO केसेस पाइल अप हो गए हैं सेक्रेटरीट में, जूं तक नहीं रेंग रही है। और वहाँ जब वो जाते हैं आज कल करते 3 साल गुजर गए हैं। सरकार को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए।
ये बात सरकार तक नहीं पहुंचती है। ये बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो गया है। एक फीमेल कुपवारा से आती है, अनंतनाग से आती है, 150 किलोमीटर काट के, वो बार बार किराया कहाँ से लाएगी? इसलिए आपकी वसादत से जो मैंने ये एक कुछ मामला बनाए, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से इनको सरकार तक पहुँचाओगे, इसको इंटरप्रेट करोगे। कश्मीरॉनलाइन.com की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के लिए एक जरूरी इतला। कश्मीर टैलेंट हंट में हिस्सा लेकर जीतिए 1 लाख रुपए के नकदी इनामात। जी हाँ, अगर आप एक्टिंग, सिंगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कॉमेडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी और फन में महारत और सलाहियत रखते हैं तो जल्दी से अपना 2 मिनट का वीडियो क्लिप या अपना फोटोग्राफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव पर अपलोड करके कश्मीरॉनलाइन.com पर रजिस्टर करें। मजीद मालूमात के लिए इन नंबरात पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है talent@kashmironline.com।